Prime Minister Yatsenyuk, Mayor Klitschko, Minister Abramovicius, Leader of the Opposition Boyko, and all of the other friends of the U.S.-Ukraine partnership from civil society, politics, and across all of united Ukraine. Я хотів би почати з привітання прем'єр-міністру Яценюку, Леву Кличку, міністру Абрамовичусу і всім тим чоловікам і жінкам, які представляють тут усі залізи українського суспільства, які прийшли розділити з нами світ. I also want to say a special welcome and say how honored I am today that we are joined by two U.S. congressional delegations. Я також хочу поділитися з вами і своїми припіднятими почуттями з приводу того, що до нас сьогодні приєдналися дві делегації Конгресу США. In particular, Senator Wicker and his delegation from the U.S. Helsinki Commission. Особливо відзначу сенатора Викера і його колег з американської Гельсінської комісії. There is nothing that I can think of that would better reflect the spirit of bipartisan support from the American people to the people of Ukraine at this difficult time. І немає кращого символу двопартійної підтримки з боку Америки, з боку американського народу, українського народу у цей важкий час. The 4th of July has always been my favorite American holiday. 4 липня завжди було моїм найулюбленішим американським святом. Most importantly, because it is, at the end of the day, a celebration of the idea of America. І тому, мабуть, що врешті це квінтесенція ідеї Америки. Principles of freedom, rule of law, democracy. Принципів свободи, верховенства права, демократії. Principles that today Ukraine and the United States hold deeply in common. Принципи, які сьогодні так близькі, так дорогі серцю і Сполучених Штатів і України. As one of our congressional visitors pointed out in a meeting today, both of us are countries born of revolution. Як слушно зауважив сьогодні один з членів конгресової делегації на одній з сьогоднішніх зустрічей, обидві наші країни народилися в революціях. We have had a little more time to work on the perfection of our democracy. В нас було трохи більше часу для того, щоб удосконалювати свою демократію. But there should be no doubt that the principles of democracy and self-determination that underlay our revolution are shared very much by the revolution of dignity. Але немає сумнівів, що принципи демократії і самовизначення, які лежали в основі нашої революції свого часу, значною мірою розділяються і революцією гідності. When we gathered on this occasion 1 year ago, I recall the bitter winter of 1777 when George Washington and his Continental Army were gathered in Valley Forge. Я пригадував рік тому, коли ми тут збиралися з цієї ж нагоди, ту сувору зиму 1777 року, коли Джордж Вашингтон і його армія марширувала до Беллі Форджу. It was a time when the American Revolutionary Army lacked shoes, lacked winter clothing, and few people thought that this experiment in democracy in the Americas would prevail. Тоді американській армії, молодій армії, бракувало навіть взуття, навіть військової форми. І мало хто тоді сподівався, що цей експеримент буде успішним. But George Washington and his Continental Army survived, and they moved forward to build the America that we celebrate today. Але Джордж Вашингтон і його континентальна армія вистояли, вони пішли вперед, і ми прийшли до країни, яку ми маємо сьогодні. In the same way, Ukraine has passed through its Valley Forge, its winter of 1777. Україна теж в певному сенсі пережила свій Беллі Фордж, свою сувору зиму 1777. And now Ukraine is moving forward to build the modern democratic European state that we so long have hoped to support. І тепер Україна рухається до побудови сучасної, модерної української демократичної держави, яка є європейською державою. Це те, що ми так наполегливо підтримуємо. One other critical difference from a year ago, and one of the reasons we have the U.S. Army Corps with us today, is that today we have 300 men and women of the U.S. 173rd Division who are at Yavoriv training and helping to build the capacity of Ukrainian forces to defend your own sovereign territory. Одна з відмінностей від
цієї ж дати минулорічної полягає в тому, і, до речі, це те, чому ми тут маємо музикантів сухопутних сил Сполучених Штатів, полягає в тому, що зараз тут в Україні перебуває 300 військових чоловіків і жінок 173-ї американської повітряно-десантної дивізії, які в Яворі передають свої вміння і навички українським колегам. And I hope especially all of us Americans will take a minute on the 4th of July as we celebrate with friends and family to remember those of the ROC, the 173rd, who are away from their families while they help to build a more safe and secure and democratic Ukraine. І я думаю, що всі ми американці, коли святкуватимемо 4 липня в колі своїх родин, на хвилинку згадаємо те, що ці військові 173-ї дивізії зараз виконують свій обов'язок далеко від своїх родин, і треба їх підтримати. Prime Minister, thank you for honoring us with your presence today and all of your colleagues from the government and from the opposition. Пане прем'єр-міністр, дякую вам за те, що ви підтримали нас своєю присутністю. Дякую всім вашим колегам, як з уряду, так і з опозиції. And I know it's a very busy day in the Rada, so I'm even more grateful that so many colleagues have been able to join this celebration with us. Я розумію, наскільки це напружений день у Верховній Раді, тим більше вдячний за те, що так багато з ваших колег прийшло сьогодні до нас в гості. So I ask everybody to join me in a quick toast to the future of the strategic partnership between the United States and Ukraine. Отже, я готовий запропонувати тост за майбутнє стратегічного партнерства між Сполученими Штатами і Україною. To victory. За перемогу. Слава Україні, слава Америка. Дякуємо, пані і панове, за вашу увагу. І тепер бажаємо всім гарно провести сьогоднішній вечір.